a module and how to import. So we have seen three ways to import a module. First is import and the module name. There we have to use the compulsory module name dot your whatever the variable defined or the function name. Then we use from package name, sorry, module name, import, and after that either we can give a star or a particular function name. If I use a particular function name, that function only is accessible to you. Then if I use a star, I will have all the functions and the variable declared there. Then I have a rename package, so I can use a simple name or simple name for accessing the module. So that is import your module name as, and we can give any simple name abcd like that, and after that we can use that particular uh, renamed or alias to access the remaining module. So the next concept is package. So just wait a minute, I will share the screen. Now the next bit is packages in the Python. Is it audible? Now modules are just a collection of variables, or we can say functions, or it can be a collection of classes and methods. आपण आतापर्यंत काय केले, क्लासेस आणि मेथड्स जो आहे म्हणजे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कन्सेप्ट बघितला नव्हता, त्यामुळे मॉड्यूलमध्ये आपण या मोमेंटला तरी कुठलंही क्लास किंवा मेथड आपण ऍड करून बघितली नाहीये. वी हॅव जस्ट टेकन द युजर डिफाइंड फंक्शन ॲज अ पार्ट ऑफ मॉड्यूल. आता नेक्स्ट जो पॅकेज आहे, so again it is a user defined package also, and it can have the inbuilt packages also. A package is nothing but it is a hierarchical file directory structure that define a single Python application environment that consists of modules and sub packages so on. म्हणजे नॉर्मली आपण काय करतो, पॅकेज म्हणजे एक फाईलची हायरार्की क्रिएट करतो. मग त्या हायरार्कीमध्ये पॅकेजमध्ये एखादं दुसरं पॅकेज यूज केलेलं असेल ज्याला आपण सब पॅकेज म्हणतो, किंवा त्या पॅकेजमध्ये एखादं मॉड्यूल ऍड केलेलं असेल, एखादी स्पेसिफिक फाईल ऍड केलेली असेल, म्हणजे जे डिफरंट कॉम्पोनंट आहेत पायथॉनचे ते आपण काय करणार आहे, ॲज अ पॅकेजमध्ये त्याचे पार्ट म्हणून ऍड करणार आहे, and that will create a hierarchical file directory structure called as a package.
Now, packages are a way of structuring many packages and modules well organized. So a package can contain another package also, and that another package is known as a sub package. Or आपण जे मॉड्यूल बघितले ते मॉड्यूल can be a part of a package also. Now, package is a collection of Python module. For example, package is a directory of Python module. But what is the difference between a module and a package is, तर मॉड्यूल काय करतो, सिंगल मॉड्यूल असतो आणि त्याच्यामध्ये आपण नंबर ऑफ फंक्शन्स डिफाईन करतो एका पायथॉन फाईलमध्ये. वी विल सेव्ह इट विथ डॉट पाय आणि त्या फाईलचं जे नेम असेल तेच नेम आपण काय करतो, ॲज अ मॉड्यूल नेम म्हणून घेतो. मग पॅकेजमध्ये वेगळं काय असतं. नाउ पॅकेज विल कंटेन ॲन ॲडिशनल फाईल known as underscore underscore init underscore underscore dot py. म्हणजे पॅकेज आणि मॉड्यूल यात जर आपल्याला डिफरन्शिएट करायचं असेल तर पॅकेजमध्ये एक एक्स्ट्रा फाईल आपल्याला असणार आहे, ती म्हणजे अंडरस्कोर अंडरस्कोर init underscore underscore dot py. Now this file will be a special file indicating that this code is of a package. जे पॅकेज मध्ये आपल्याला ह्या नावाची एक सेपरेट फाईल क्रिएट करावी लागणार आहे आणि ह्या फाईलचं नाव कंपल्सरी काय असणार आहे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाय. ओके. आता पायथॉन पॅकेज जर आपल्याला क्रिएट करायचं असेल तर आपल्याकडं स्टेप्स आहेत. तर त्या स्टेप्स नुसार आपण काय करणार आहे बघा. क्रिएटिंग अ पॅकेज इज व्हेरी इझी. Just what we have to do is we have to create a hierarchy of your Python files. So we will go step by step here. So I will just create two module. For example, M1 is module 1 आणि त्यामध्ये एक सिंपल आपण काय केलं, def function 1, or we can create this module into your ideally also. I will just write steps here. So M1 नावाचं मॉड्यूल आपण फर्स्ट क्रिएट केलं. देन आय क्रिएट अनदर मॉड्यूल M2. आता हे मॉड्यूल म्हणजे काय, ह्याच्यामध्ये तुम्ही साधे युजर डिफाइंड फंक्शन लिहू शकता. मग फॉर एक्झाम्पल आपण असं कन्सिडर करू, या M1 मॉड्यूलमध्ये मी फंक्शन 1 घेणार आहे. त्यात तुम्ही जस्ट प्रिंट हॅलो केलं तरी चालेल, जस्ट टू गेट अ कन्सेप्ट ऑफ पॅकेज. त्यानंतर मी M2 मध्ये काय केलं, फंक्शन 2 लिहिलं. सो आय हॅव क्रिएटेड टू मॉड्यूल M1 आणि M2. म्हणजेच काय करणार आपण, M1 आणि M2 ह्या दोन्ही डॉट पाय फाईल तयार करणार. M1 डॉट पाय आणि M2 डॉट पाय. नाव आता आपण काय केलंय, एक फोल्डर क्रिएट करणार आहे. फॉर एक्झाम्पल माय पॅकेज और टेस्ट पॅकेज और डेमो पॅकेज. तुम्हाला कुठलंही नाव तुम्ही यूज करू शकता. तर त्या नावाने तुम्ही एक डिरेक्टरी करणार आहे आणि त्या डिरेक्टरी म्हणजे फोल्डर, त्याच्यामध्ये हे तुमचे M1 डॉट पाय आणि M2 डॉट पाय दोन्ही फाईल काय करायचे, सेव्ह करायचे. अँड देन वी विल यूज this package by importing the module. So just we will use the syntax in the ideally and we will create the packages.
So first I will create a so test package नावाचं फोल्डर तयार केलं मी. So m1.py. I will save it. So def function 1 print module m1. So I will just save only this much. Let's save as करू. Instead of m1 now I will give m2. So function 2 model m2 save. यात आपण काय केले, दोन फाइल्स तयार केल्या. Now I will create a third file. Now the third file is your __init__dot py file. So this file can be empty, or we can write the statements or what we have to perform after. Keep this file as a empty, just save it with your __init__dot py. Okay. Now we have to create the fourth file to use the package. So from package name test package import स्टार. म्हणजे काय झालं, टेस्ट पॅकेज मध्ये जे जे काही आहे ते सगळं आपण इम्पोर्ट करणार आहे. काय आहे तर दोन मॉड्यूल आहेत m1 आणि m2. सो वी हॅव इम्पोर्टेड इट. Now I will call the function m1 dot function 1 and m2 dot function 2. सेव. आता ह्याला तुम्ही, आपण हे काय करतोय, पॅकेज यूज करण्यासाठीचं कोड आहे. सो यूज पॅकेज डॉट पाय. नेम मध्ये काय
Just a minute. Just wait a minute. It is again giving error. So just wait a minute. I will resolve the error. We have resolved the error. I will share the screen. So I will explain from the starting. What we have to do is, so first see, we have created a folder test package. म्हणजे तुम्हाला पॅकेजचं नाव जे द्यायचं आहे त्या नावाचं तुम्ही फोल्डर क्रिएट करणार आहे. सो आय हॅव गिवन टेस्ट पॅकेज. आता या फोल्डरच्या आतमध्ये आपल्याला किती फाईल तयार करायचे आहेत. फर्स्ट म्हणजे आता समजा फॉर एक्झाम्पल मी त्या पॅकेजमध्ये 2 मॉड्यूल वापरले. M1 and you can use a single module also or you can create multiple module also. मग मी काय केलं, M1 हे मॉड्यूल क्रिएट केलंय आणि M2 असे 2 मॉड्यूल क्रिएट केलेत. आता M1 आणि M2 याच्या काय करू, तर M1 मध्ये मी काही नाही केलं, जस्ट एक सॅम्पल युजर डिफाईन फंक्शन लिहिलंय, फंक्शन 1, आणि त्याच्यामध्ये आपण काय केलेलं आहे, प्रिंट मॉड्यूल M1. म्हणजे आपण कुठल्या मॉड्यूलमध्ये आहे हे कळण्यासाठी मी मॉड्यूलचं नेम तिथं प्रिंट केलेलं आहे, मॉड्यूल M1. असंच सिमिलरली मी काय केलंय, अजून एक मॉड्यूल क्रिएट केलं, सॅम्पल मॉड्यूल M2. त्या M2 मध्ये मी काय केलं, फंक्शन 2 असं युजर डिफाईन्ड फंक्शन लिहिलं, देन प्रिंट मॉड्यूल M2. So like this we have created 2 module M1 and M2. Is it clear? 2 मॉड्यूल क्रिएट केले मी आणि त्या दोन्हीमध्ये काही नाही, सिंपल युजर डिफाईन्ड फंक्शन लिहिले. इथं तुम्ही क्लासेस वगैरे पण लिहू शकता. फक्त आपण क्लास का लिहिलं नाहीये, तर क्लासचा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कन्सेप्ट अजून आपला झालेला नाहीये. सो आय हॅव क्रिएटेड 2 मॉड्यूल M1 आणि M2. आता मॉड्यूलची नावं कशावरून डिसाइड होतात म्हणून सांगितलं तुम्हाला, तर त्या फाईलला आपण ज्या नावाने सेव्ह करतो ते नाव म्हणजेच मॉड्यूलचं नाव आहे. M1 आणि M2 2 मॉड्यूल क्रिएट झाले. नो व्हॉट इज द एक्स्ट्रा कंटेंट इन युअर package is we have to create another file or a special file called as underscore underscore init underscore underscore dot py file. एक तर ही फाईल तुम्ही एम्प्टी लिहू,
पूर्ण ब्लँक फाईल असते, फक्त त्या नावाने सेव्ह करा. और आय कॅन राईट जस्ट अ कोड. फॉर एक्झाम्पल मी काय केलंय बघा, मधून ओपन करूयात. So I have just written a single statement there की print init underscore executed. आता नॉर्मली काय होतं, ज्या वेळेला आपण पॅकेज यूज करणारा प्रोग्राम म्हणजे तुमचा थोडक्यात मेन प्रोग्राम जो रन करतो, तर त्यावेळेला जेव्हा तुम्ही पॅकेजला इम्पोर्ट करणारी स्टेटमेंट लिहिता, व्हेन आय राईट अ स्टेटमेंट दॅट इम्पोर्ट द पॅकेज ॲट द सेम टाइम धिस फाईल गेट एक्झिक्युटेड. काय सांगितलं लक्षात येते? त्या पॅकेजला यूज करणारा जो प्रोग्राम आपण लिहितो, so that is main program. Okay, so whenever that main program import the package at the same time this init file get executed. म्हणजे तो पॅकेज इम्पोर्ट होतो, मग त्यावेळेला ती एक्झिक्यूट होती. म्हणून इथं जी मी प्रिंट स्टेटमेंट लिहिलेली आहे, प्रिंट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एक्झिक्युटेड, हा मेसेज तुम्हाला सगळ्यात पहिला काय होतो, तुमच्या स्क्रीनवर डिस्प्ले होतो. सगळ्यात पहिला का डिस्प्ले होतो, तर आपण पहिलीच स्टेटमेंट कुठली लिहिलेली असणार आहे, पॅकेजला इम्पोर्ट करणारी स्टेटमेंट. ओके, मग अशा प्रकारे आपण काय केलं, हे जे तुमचं फोल्डर आहे पॅकेजचं, टेस्ट पॅकेज, ह्याच्यात 3 फाईल तयार केल्या, इनिट, M1 आणि M2. आता हे काय आहे सांगता येईल, हे आपण मागच्या वेळी पण बघितलं होतं. सो व्हेनेवर वी क्रिएट अ मॉड्यूल, धिस फोल्डर गेट क्रिएटेड. कारण त्या मॉड्यूलला आपण इंडिव्हिज्युअली एक्झिक्यूट करत नाही, ते मॉड्यूल आपण इम्पोर्ट करत असतो. सो मॉड्यूल ज्या वेळेला आपण क्रिएट करतो, इम्पोर्ट करतो, त्यावेळेला हे फोल्डर तुमचं पाय कॅशेचं क्रिएट होतं, आणि हे फोल्डर क्रिएट झाला म्हणजे तुमचा मॉड्यूल प्रॉपरली वर्क करतो. आता हे सगळं काय झालं, तुमच्या टेस्ट पॅकेज या फोल्डरमध्ये किंवा डिरेक्टरीमध्ये मी सगळे कंटेंट लिहिले. आता मला या पॅकेजला यूज करण्यासाठी एक मेन प्रोग्राम लिहायचा आहे. तो मेन प्रोग्राम मी या फोल्डरच्या बाहेर लिहिला. यू कॅन राईट इट एनिवेअर. मी हा काय केला, या टेस्ट म्हणजे तुमचं जे नॉर्मल त्याच्या मागची जी डिरेक्टरी आहे प्रोग्राम्स, त्या डिरेक्टरीमध्ये मी तो प्रोग्राम टाईप केला. आता तो प्रोग्राम काय बघा, त्याचं नाव मी दिलंय यूज पॅकेज. आता ह्या पॅकेजच्या मेन प्रोग्राममध्ये मी काय केलं, तुमचे दोन्ही मॉड्यूल इम्पोर्ट करून घेतले. फ्रॉम टेस्ट पॅकेज इम्पोर्ट M1, म्हणजे टेस्ट पॅकेज मधला मॉड्यूल M1 मी इम्पोर्ट केला. त्याच्यानंतर फ्रॉम टेस्ट पॅकेज इम्पोर्ट M2, म्हणजे मी M2 नावाचं मॉड्यूल सुद्धा काय केलं, इम्पोर्ट केलं. आता मला काय करायचंय, त्या मॉड्यूलमध्ये असणारे फंक्शन रन करायचे, कॉल करायचे. सो आय हॅव युज्ड M1 डॉट फंक्शन 1 बिकॉज फंक्शन 1 इज अ पार्ट ऑफ मॉड्यूल 1. सो M1 डॉट फंक्शन 1. त्याच्यानंतर मी लिहिलं M2 डॉट फंक्शन 2. So after that I have written M2 dot function 2. So it will execute the second module and the second function. So ह्याला सेव्ह करू, आणि आता हा जो प्रोग्राम आहे, हा प्रोग्राम आपण रन करणार आहे. So I will just close the shell. आधीचा शेल आपण क्लोज केला. बघा, सगळ्यात पहिला मी तुम्हाला काय सांगितलं की व्हेनेवर वी राईट द इम्पोर्ट स्टेटमेंट, पॅकेजची जी इम्पोर्ट स्टेटमेंट आहे ही, हे जे स्टेटमेंट आपण लिहितो, या इम्पोर्ट वेळेला ऑटोमॅटिकली तुमची अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट फाईल काय होते, एक्झिक्यूट होते ऑटोमॅटिकली. मग ती फाईल एक्झिक्यूट झाली हे आपण कशावरून प्रूव्ह करू शकतो, तर त्या फाईलमध्ये मी एक प्रिंट मेसेज लिहिला होता. तो प्रिंट मेसेज मला सगळ्यात पहिला इथं दिसलेला आहे. सो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट एक्झिक्युटेड, म्हणजे ती फाईल रन झाली, आणि त्या फाईलमध्ये जे प्रिंट स्टेटमेंट आपण लिहिलं होतं ते सुद्धा तुमचं काय झालं, एक्झिक्यूट झालं. आता त्याच्यानंतर काय केलं आपण, तुमच्या मॉड्यूलला आपण काय केलं, कॉल केले. कुठल्या मॉड्यूलला, M1 ला, आणि M1 मध्ये आपण फंक्शन 1 ला कॉल केलं, आणि त्यातला तुमचा मेसेज होता मॉड्यूल M1. सो यू गेट प्रिंटिंग द मॉड्यूल M1 दॅर, आणि त्याच्यानंतर आपण मॉड्यूल M2 ला कॉल केलं, म्हणून तुम्हाला मेसेज आला मॉड्यूल M2. So this is the output for your use package
फाईल. आता तुम्ही जे पॅकेज यूज करणारा कोड आहे तो तुम्ही कुठेही लिहू शकता आणि फक्त ते पॅकेज आपण इम्पोर्ट केल्यानंतर ऑटोमॅटिकली ते पॅकेज तुमचं एक्झिक्यूट होतं. म्हणजे तुमचं पॅकेजच्या फोल्डरमध्येच तुमची यूजची फाईल आपल्याला ठेवायची गरज नाहीये. सो आय हॅव युज्ड आउटसाइड द फोल्डर. म्हणजे तुमच्या फोल्डरमध्ये काय हायरार्की क्रिएट झाली, एक इनिट फाईल आलं, त्याच्यानंतर तुमचं मॉड्यूल M1 आणि मॉड्यूल M2 अशी हायरार्की क्रिएट झाली. सो are the steps clear or should I repeat again? Are the steps to create a user defined package are clear or should I repeat again the steps? स्टेप्स रिपीट करू दे का, समजल्यात? सगळ्यात पहिला बघा मी काय केलं. आता मी काय केलेत, माझे सगळे प्रोग्राम पायथॉन तुमचं जे फोल्डर आहे त्याच्या आतमध्ये एक प्रोग्राम नावाचं फोल्डर मी क्रिएट केलंय. ओके, तर या प्रोग्राम नावाच्या मध्ये पहिला तुम्ही सगळ्यात स्टेप 1 मध्ये काय करणार, एक फोल्डर क्रिएट करणार. आता त्या फोल्डरचं नाव काय असणार आहे, जे तुम्हाला पॅकेजला द्यायचं आहे ते. सो फॉर एक्झाम्पल यू वॉन्ट टू गिव्ह माय पॅकेज, फर्स्ट पॅकेज, असं तुम्हाला त्या पॅकेजचं जे काही नाव द्यायचं असेल ते नाव आपण इथं द्यायचंय. सो आय हॅव गिव्हन टेस्ट पॅकेज. मग या नावाचं मी काय केलं, फोल्डर क्रिएट केलं. तर या फोल्डरमध्ये मला 2 मॉड्यूल पाहिजे आणि एक तिसरी फाईल जी आहे ती कंपल्सरी आहे. ती म्हणजे कुठली, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, म्हणजे त्या फाईलचं नाव कंपल्सरी हेच पाहिजे. बिकॉज दिस इज द वे वी कॅन डिफरन्शिएट बिटवीन अ मॉड्यूल अँड अ पॅकेज. मग सगळ्यात पहिला मी काय केलं, ही फाईल तयार करून घेतली. आता ही फाईल म्हणजे काय, आयडीएली मध्ये तुम्ही न्यू फाईल करा, त्या फाईलला सेव्ह करताना या पॅकेजच्या फोल्डरमध्ये सेव्ह करा आणि नाव काय द्यायचं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट पाय. आता ही फाईल एक तर तुम्ही पूर्णपणे एम्प्टी ठेवू शकता, म्हणजे एकही लाईन त्यात टाईप करायची गरज नाहीये. और आय कॅन राईट, फॉर एक्झाम्पल सॅम्पल म्हणून मी काय केलेलं आहे, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिहिलेली आहे. आता ही प्रिंट स्टेटमेंट काय लिहिली मी, तर या प्रिंट स्टेटमेंटमध्ये फक्त मी काय टाकलेलं आहे की तुमची ही फाईल एक्झिक्यूट झाली असा मेसेज टाकलाय. सो दॅट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट गेट एक्झिक्युटेड असा मेसेज मी काय केलेला आहे, टाकलेला आहे. आता हा मेसेज ऑटोमॅटिकली एक्झिक्यूट होतो किंवा रन होतो. कसा, तर ज्या वेळेला आपण टेस्ट पॅकेज म्हणजे तुमचं जे पॅकेज आहे ते पॅकेज ज्या वेळेला प्रोग्राममध्ये इम्पोर्ट करतो, तर त्या इम्पोर्ट स्टेटमेंटच्या वेळेला ही इनिट अंडरस्कोर जी फाईल आहे ही ऑटोमॅटिकली एक्झिक्यूट होते. त्यामुळे त्या फाईलच्या आतमध्ये तुम्ही जे काही कोडिंग लिहिलं असेल ते कोडिंग सुद्धा काय होतं, एक्झिक्यूट होतं. मग त्याच्यानंतर 2 मॉड्यूल पाहिजेत मला, M1 आणि M2. आता मॉड्यूलचं नाव कशावरून डिसाईड होतं म्हणून सांगितलं, तुम्हाला जे नाव मॉड्यूलला द्यायचं आहे त्याच नावाने तुम्ही डॉट पाय फाईल क्रिएट करायची. आता मला मॉड्यूलचं नाव M1 पाहिजे म्हणून मी M1 डॉट पाय फाईल तयार केली. परत मॉड्यूलचं नाव मला M2 पाहिजे म्हणून मी दुसरी फाईल तयार केली, M2 डॉट पाय. आता या स्पेसिफिक फाईलमध्ये कोडिंग काय लिहायचं, तर त्या दोन्ही मॉड्यूलमध्ये मी काय केलं, जस्ट मला काय करायचंय, एखादं फंक्शन लिहायचं, युजर डिफाईन्ड फंक्शन लिहिलंय मी. सो फंक्शनचं नाव आहे फंक्शन 1 कोलन, तिथं मी एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट टाकली आहे, मॉड्यूल M1. म्हणजे काय इंडिकेट करतं की ही प्रिंट स्टेटमेंट कुठून रन झाली, तर मॉड्यूल 1 मधली रन झाली, और दिस स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ मॉड्यूल M1. तसंच सिमिलरली मी काय केलं, आता मॉड्यूल M2 तयार करून घेतला. मॉड्यूल M2 मध्ये पण काही नाही केलं, मी एक युजर डिफाईन्ड फंक्शन क्रिएट केलं, फंक्शन 2, आणि त्याच्यामध्ये पण परत फक्त प्रिंट स्टेटमेंट टाकली, मॉड्यूल M2.
म्हणजे मॉड्यूल M2 स्क्रीनवर दिसलं ह्याचा अर्थ कुठलं मॉड्यूल रन झालं, M2 मॉड्यूल. त्यानंतर मॉड्यूल M1 हा मेसेज स्क्रीनवर दिसला ह्याचा अर्थ काय झाला की मॉड्यूल M1 एक्झिक्यूट झालं. आता अशा प्रकारे तुमचा पूर्ण पॅकेज जो आहे तो ते पॅकेज जे आहे तुमचं क्रिएट झालेलं आहे. आता पॅकेज क्रिएट झाल्यानंतर पॅकेजला यूज करणारा कोड लिहायचा आहे. तर तो पॅकेजला यूज करणारा कोड मी या फोल्डरमध्ये टाकला नाहीये. हा फोल्डर कुठला आहे तुमचा, पॅकेजचा फोल्डर आहे. आणि हे जे तुम्हाला पाय कॅशे फोल्डर दिसतंय, धिस पाय कॅशे फोल्डर इज क्रिएटेड व्हेनेवर वी क्रिएट अ मॉड्यूल. आपण ज्या वेळेला मॉड्यूलचा कोड तयार करतो त्यावेळेला ऑटोमॅटिकली हे फोल्डर क्रिएट होतं. मग मी आता काय केलं, हे जे तुमचं टेस्ट पॅकेज होतं हे पूर्ण पॅकेज तयार झालं. आता या पॅकेजला यूज करण्यासाठीचा एक प्रोग्राम मी इथं बाहेर लिहिला, यूज पॅकेज नावाचा. त्या पॅकेजच्या फोल्डरमध्ये मी तो प्रोग्राम लिहिला नाहीये, तो मी बाहेर लिहिला. आता पर्टिक्युलरली त्या फाईलमध्ये जिथं आपल्याला पॅकेज यूज करायचंय तिथं सगळ्यात पहिलं काम काय करावं लागेल, वी हॅव टू इम्पोर्ट द पॅकेज. आपल्याला पॅकेज काय करावं लागेल, इम्पोर्ट करावं लागेल. त्यासाठी मी स्टेटमेंट लिहिली, फ्रॉम टेस्ट पॅकेज इम्पोर्ट M1. आपण इम्पोर्टचे 3 प्रकार काल बघितलेत, त्यातलं मी फ्रॉम पॅकेज नेम हा इम्पोर्ट स्टेटमेंट वापरलाय. फ्रॉम, त्यानंतर पॅकेज नेम, इम्पोर्ट मॉड्यूल नेम. सो फ्रॉम टेस्ट पॅकेज इम्पोर्ट M1, फ्रॉम टेस्ट पॅकेज इम्पोर्ट M2, असं मी काय केलेलं आहे, वापरलेलं. मग आता दोन्ही मॉड्यूल माझे काय झाले, इम्पोर्ट झाले. आता मला फंक्शन एक्झिक्यूट करायचंय. सो आय हॅव युज्ड M1 डॉट फंक्शन 1 आणि परत M2 डॉट फंक्शन 2. ह्या दोन्हीला आपण कॉल केलं आणि ज्या वेळेला तुमचे हे दोन्ही रन होईल त्यावेळेला बघा, सो सगळ्यात पहिला तुमची इनिट फाईल होती, सांगितलं होतं ऑटोमॅटिकली. इथं जी मी प्रिंट स्टेटमेंट लिहिली ती प्रिंट स्टेटमेंट इथे एक्झिक्यूट झाली, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट एक्झिक्युटेड. त्याच्यानंतर मी मॉड्यूल M1 ची प्रिंट स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झाली आणि त्याच्यानंतर मॉड्यूल M2 ची प्रिंट स्टेटमेंट एक्झिक्यूट झाली. और इवन तुम्ही असा पण चेंज करू शकता, इथून मी काय टाकते पाहिजे तर, प्रिंट मेन प्रोग्राम स्टार्ट हिअर. म्हणजे तुम्ही आता या ह्याच्यात आहे, त्यानंतर परत आपण अशी प्रिंट स्टेटमेंट लिहू की तुमचा जो मेन प्रोग्राम आहे एंड्स हिअर. असे 2 फक्त मी प्रिंट स्टेटमेंट एक्स्ट्रा ऍड केले. बघा म्हणजे पहिला, आता इथून तुम्हाला जास्त लक्षात येईल बघा की सगळ्यात पहिला इनिटच एक्झिक्यूट होतं, त्याच्यानंतर तुमचा मेन प्रोग्राम स्टार्ट झाला. त्या मेन प्रोग्राम मधनं तुम्ही M1 मॉड्यूलला कॉल केलं, त्यानंतर M2 मॉड्यूलला कॉल केलं आणि त्याच्यानंतर काय झालं, तुमचा जो मेन प्रोग्राम आहे तो एंड झाला. या स्टेटमेंट ज्या मी प्रिंटच्या टाकल्या त्याच्याने तुम्हाला ऍक्च्युअल फ्लो जो आहे तो फ्लो लक्षात आला असेल. So this is the way how we can create your user defined package. Is it clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आता हे जे कोड आपण घेतले त्या कोड मध्ये मग ऍक्च्युअली तुम्ही एक समजा मी M1 मॉड्यूल तयार केलं ज्याच्यामध्ये तुम्ही सगळे स्ट्रिंगचे फंक्शन्स यूज केले, M2 मॉड्यूल घेतलं ज्याच्यामध्ये सगळे इंटिजर रिलेटेड कॅल्क्युलेशन केले आणि मग ते दोन्ही मॉड्यूल तुम्ही एखाद्या प्रोग्राम मध्ये तुमच्या इम्पोर्ट करू शकता ऍज अ पॅकेज. ओके, थोडासा आपण आता चेंज करून बघूयात. फर्स्ट आय विल पुट दिस कोड इनटू कमेंट. आता समजा असं लिहिलं
import test package. So test package dot m1 dot function. We will check out this will work or not. So it is not getting the package, the same error. So directly package ला आपण import करताना तुम्हाला वर्क होणार नाहीये. सो कमीत कमी काय करावं लागेल तुम्हाला मग टेस्ट पॅकेज डॉट m1 असं जर तुम्ही इम्पोर्ट केलं इट विल वर्क नाउ. मग फक्त यूज करताना मात्र तुम्हाला सेव्ह ओके. म्हणजे जसं आपण फक्त मॉड्यूल्सचं नाव इम्पोर्ट करत होतो आणि मग बाकीचं मॉड्यूल नेम डॉट वापरत होतो तसं वर्क होत नाहीये. सो व्हॉट वी हॅव टू डू इज इम्पोर्ट स्टेटमेंट आहे आणि त्या इम्पोर्ट स्टेटमेंट मध्ये काय केलं मी पॅकेजचं नाव डॉट मॉड्यूल वापरलं. म्हणजे M1 मॉड्यूल आता काय झाला तुमचा इम्पोर्ट झाला. आता M2 मॉड्यूल मी इम्पोर्ट केलेला नाहीये त्यामुळे M2 डॉट फंक्शन 2 जर तुम्ही कॉल केलं इट विल गिव्ह एन एरर. आता बघा या दोन्ही ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे मला सांगायचं की फ्रॉम पॅकेज आणि इम्पोर्ट पॅकेज डॉट मॉड्यूल ह्याच्यामध्ये आपण काय डिफरन्स केलाय. इम्पोर्ट मध्ये डिफरन्स आहे त्याच्यामुळे यूज मध्ये काय डिफरन्स पडलाय. आपण इम्पोर्ट करायच्या वेज ज्या आहेत त्या वेगळ्या वापरल्या त्याच्यामुळं यूज करताना काय चेंज झाला. तर आपण मागच्या वेळी पण बघितलं जर फ्रॉम आणि मॉड्यूल किंवा फ्रॉम आणि पॅकेज वापरलं तर आपल्याला पॅकेजचं नाव द्यायची गरज नाही. सो इफ आय यूज द इम्पोर्ट स्टेटमेंट लाईक फ्रॉम पॅकेज इम्पोर्ट मॉड्यूल असं जर तुम्ही यूज केलं तर आपल्याला पॅकेजचं नाव वापरायची गरज नाही. डायरेक्टली यू कॅन राईट m1 डॉट फंक्शन m2 डॉट फंक्शन. मग मी सेकंड वे तुम्हाला काय दाखवला की इम्पोर्ट पॅकेज डॉट मॉड्यूल असं वापरलं. आपण ह्यालाच कंट्रोल C करूया. अजून एक दुसरं पण ऍड करून बघू. कंट्रोल V. सो आय विल मेक M2. असं जर आपण केलं तर काय चेंज होतो. फक्त इम्पोर्ट स्टेटमेंट जर यूज केली तर आपल्याला पॅकेजचं नाव डॉट मॉड्यूलचं नाव असं यूज करावं लागतं. देन ओनली द प्रोग्राम विल रन. So this is the difference between import and from import. From import केलं तर पॅकेजचं नाव वापरायची गरज नाही. डायरेक्टली तुम्ही मॉड्यूल फंक्शन वापरू शकता. पण जर इम्पोर्ट आणि पॅकेज असं वापरलं तर मग पॅकेज डॉट मॉड्यूल डॉट फंक्शन अशी हायरार्की तुम्हाला यूज करावी लागते. इज इट क्लिअर. इव्हन आता हे दोन वेळा लिहिलं की नाही हे दोन वेळा न लिहिता आय कॅन जस्ट मेक अ कॉमा अँड आय कॅन राईट M2 ऑल्सो. म्हणजे ते M1 आणि M2 साठी दोन सेपरेटली इम्पोर्ट स्टेटमेंट पण लिहायची गरज नाहीये. आय कॅन मेक फ्रॉम टेस्ट पॅकेज इम्पोर्ट M1 M2 कारण ते दोन्ही एकाच पॅकेजचे मॉड्यूल असल्यामुळे तुम्ही कॉमाने लिहू शकता. जसं मल्टिपल मॉड्यूल आपण ऍड करू शकतो तसे मल्टिपल पॅकेजेस सुद्धा ऍड करता येतात. लाईक वी आर ऍडिंग मल्टिपल मॉड्यूल्स टू द प्रोग्राम वी कॅन ऍड मल्टिपल पॅकेजेस ऑल्सो. म्हणजे 2-3 पॅकेज तयार करून ते तुम्ही तुमच्या प्रोग्राम मध्ये सुद्धा ऍड करू शकता.
So this is about how to create a user defined package. आता तुम्हाला तुमच्या ह्याच्यामध्ये जो तुमचा 13 नंबर प्रोग्राम आहे, ऑलरेडी आपण 12 पर्यंत बघितलेले आहे, तर जो 13 नंबर प्रोग्राम आहे, तर त्या 13 नंबर प्रोग्राम मध्ये तुम्हाला काय सांगितलेलं आहे बघा. सो राइट अ पायथॉन प्रोग्राम टू क्रिएट 2 सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन. म्हणजे तुम्हाला मॅट्रिक्सचं ऍडिशन सबट्रॅक्शन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन परफॉर्म करायचं. त्यानंतर नमपाय पॅकेज यूज करून रँडम नंबर जनरेट करायचे, 6 रँडम नंबर बिटवीन 10 and 30. म्हणजे आता हे जे पॅकेज आपण बघितलं युजर डिफाईन, तर तसे आपल्याकडं बिल्ट इन पॅकेजेस आहेत पायथॉन मध्ये. नॉर्मली जास्त यूज होणारे पॅकेज जे पॉप्युलर ते म्हणजे नमपाय आणि पांडा. सो न्यूमरिकल पायथॉन जे नंबर्सवर आपण जे जे काम करू शकतो अशी सगळी फंक्शनॅलिटी नमपाय या पॅकेजमध्ये ऍड केलेली आहे. सो नमपाय इज नथिंग बट नम म्हणजे न्यूमरिकल, पाय म्हणजे पायथॉन. So numerical Python is completely integrated in the package NumPy. NumPy या पॅकेज मध्ये इंटिग्रेट केलेलं आहे. त्यानंतर न पांडा हे पण पॅकेज आहे. नॉर्मली तुमचे डेटा सायन्स रिलेटेड जे आता तुम्ही बघितलं असेल, मशीन लर्निंग, AI वगैरे असे कन्सेप्ट आहेत की जे आपण पायथॉन मधनं इम्प्लिमेंट करतो. तर पायथॉन आपल्याला डेटा सायन्सचे जे ग्राफ आहेत, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, बार चार्ट, पाय चार्ट, हे आपल्याला पायथॉन मधून जनरेट करता येतात युझिंग दिस स्टँडर्ड लायब्ररी, स्टँडर्ड पॅकेजेस. अँड यू कॅन टेक दिस ॲज अ मायक्रो प्रोजेक्ट ऑल्सो. म्हणजे नमपाय पांडा ह्याच्यामधले जे फीचर्स आहेत, कारण तेवढे सगळे फीचर आपल्याला इथं प्रॅक्टिकली घेणं पॉसिबल नाहीये, कारण ते एक पॅकेजमध्येच खूप सारी फंक्शनॅलिटी आहे आणि आपल्याला फक्त सिलेबसमध्ये त्याचं इंट्रोडक्शन म्हणून ऍड केलेलं आहे. त्यामुळे ॲज अ मायक्रो प्रोजेक्ट तुम्ही त्या नमपाय पांडावर सर्च करून त्यातलं एखादं फीचर किंवा एखादा प्रोग्राम तुम्ही इम्प्लिमेंट करू शकता ॲज अ मायक्रो प्रोजेक्ट. ओके. So NumPy and Panda, the example we will see in the next lecture. For today we will stop here only. If you have any doubt you can ask. युजर डिफाईन पॅकेज कसं क्रिएट करायचं आणि ते इम्पोर्ट कसं करायचं एवढं आज आपण बघितलेलं आहे. जे स्टँडर्ड बिल्ट इन पॅकेजेस आहेत तुमचे नमपाय पांडा, त्याच्यावरचे काही सॅम्पल प्रोग्राम आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू करणार आहे. अजूनही काही क्वेरीज शंका असतील तर विचारा. Okay, you have no doubt, then we will stop here. You can leave the meeting.